नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी कुंभ राशि व्यक्ति मानी बहुत ही खास होगा जाऊँगी कहीं आज भिडटी आम जाना शनिदेवर बकरी चलन कुंभ राशि व्यक्ति मानी केमी कारण 13 जुलाई को शनिदेव मार्गी बकरी होगा जाऊँगी आउ जाणी रखु जे 27 नवेम्बर पर्यंत शनिदेव बकरी स्थित विराजमान रे कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आपणकर फायदा ये वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ जदि एबे पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु आउ कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय श्री शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा जेबे शनिदेव मार्गी बकरी हेबे बकरी शनिंकर दृष्टि कुंभ राशि रे केउ केउ घरे पड़िबो। आउ 13 जुलाई ठारू 27 नवेम्बर पर्यंत शनिदेव कुंभ राशि व्यक्ति मानकु कि प्रकार फल प्रदान करिवे, शुभ फल देवे ना अशुभ फल देवे जानिबा आजिर एही भिडियोटी रे संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। कुंभ राशि व्यक्ति माने भी मन ध्यान देखि शुणंतु। कुंभ राशि व्यक्ति माने देखंतु आपणकर राशि रे शनिदेव द्वितीय घरे 13 जुलाई को मार्गी बकरी हेबाकु जाउछंती एवं बकरी शनिंकर दृष्टि आपणकर राशि रे चतुर्थ घरे पड़िबाकु जाउअछि एवं आपणकर अष्टम घरे आउ एकादश घरे बकरी शनिंकर दृष्टि पड़िबा। किंतु प्रथमे जानिबा बकरीर माने कण। बकरीर माने हेउअछि शनिदेव सूर्यदेवंकु ठारू किछि दूरतारे चलन करिवे एवं बहुत सुल्ल गतिरे चलन करिवे, एहाकु कुहा जाए बकरी। एवं किछि लोकमाने कहंती जे जेउ ग्रह बकरी अवस्थारे रहंती से ग्रह उल्टा चलन करंती, किंतु दर्शक बंधु वास्तव में यह हेई न थाए। एबे आसंतु जानिबा आपणकर जीवन में घटिबाकु जाउथिबा नेगेटिव एवं पॉजिटिव विषय रे। कुंभ राशि व्यक्ति माने देखंतु शनिदेव आपणकर द्वितीय घरे चलन करुछंती एवं द्वितीय घर होइथाय आमर कुटुंब परिवारर घर। आउ द्वितीय घर को धन स्थानर घर मध्य माना जाइथाए। आउ ता सहित द्वितीय घर को आमर बाणीर घर मध्य माना जाइथाए। आउ कुंभ राशि व्यक्ति माने मने रखंतु जे जेबे शनिदेव आपणकर द्वितीय घरे बकरी ही जिवे, जेउ कुंभ राशि व्यक्ति माने निज परिवार एवं फैमिली पाई बहुत दिन धरी किछि ना किछि करिबाकु चाहुथिले, जेबे शनिदेव बकरी ही जिवे आपणकर अधा रहिथिबा स्वप्न पूर्ण होबार बहुत संभावना रही अछि। एवं जेउ कुंभ राशि व्यक्ति माने दूर स्थान रे रहिकी चाकरी किबा काम कार्य करूछंती आउ से व्यक्ति माने निज परिवार लोकंक पाखकु जीवाकु चाहुछंती किबा चाहुथिले, से व्यक्ति माने मध्य निज कुटुंब परिवार लोकंक पाखरे जाई पारंती। आउ जो कुंभ राशि विद्यार्थी माने फॉरेन किबा बाहरे रहिकी पाठ पढुछंती एवं विद्यार्थी माने घर को जीवाकु चाहुथिले, जुलाई मास 13 तारिख ठारू विद्यार्थी माने मध्य चाहिले निज घर को जाई पारंती। एवं जो कुंभ राशि व्यक्ति माने बहुत दिन धरी भाबी आसुथिले कौनसी जगार धन इन्वेस्टमेंट करिबा पई, से व्यक्ति माने मध्य निज व्यापार बिजनेस रे एवं काम कार्य रे धन मध्य इन्वेस्टमेंट करि पारंती। नहेले गाड़ी मोटर हो कि कौनसी भी जमी बाड़ी प्रॉपर्टी हो, ए सबु कार्य मध्य आपण माने धन इन्वेस्टमेंट करि पारंती। आपणकर मन एवं इच्छा अनुसार कोठी ना कोठी आपणकर धन तो आपण माने निश्चय इन्वेस्टमेंट करि पारंती, एमिति देखा जाउ अछि। आउ जानि रखंतु जे आपण माने बहुत बड़ इन्वेस्टमेंट मध्य करि पारंती। एवं बकरी शनि आपणकर द्वितीय घरे विराजमान रहिकी चतुर्थ घरे दृष्टि देवा हेतु आपणकर पुराणा घर को आपण माने रिपेयर मध्य करि पारंती एवं किछि कुंभ राशि व्यक्ति माने नुआ घर काम मध्य आरंभ करि पारंती। आउ ता सहित आपणकर कुटुंब परिवार पई आपण माने किछि परिवर्तन करिवाकु मध्य चिंता करि पारंती। एसबु जदि नहेला ताहले आपण माने कौनसी एक जमी बाड़ी प्रॉपर्टी मध्य डील करि पारंती। किंतु कुंभ राशि व्यक्ति माने खास करी गुटिए कथा मन रखंतु जे सबु बेले आपण माने कॉन्फिडेंसर सहित चलिबाकु चेष्टा करंतु एवं कथबार्ता करिबा समय रे भाबी चिंतिकी कथबार्ता करंतु। आउ सबु बेले आपणकर बाणी को कंट्रोल रे रखिबा पई चेष्टा करंतु, काहेकि ना शनिदेव आपणकर बाणी स्थान रे बकरी हेबाकु जाउछंती। एही कारणरू सबु बेले आपणकर बाणी को कंट्रोल रे रखिबा निहाती दरकार। आउ खास करी काम कार्य समय रे आपणकर बाणी को टिके अधिकारु अधिका कंट्रोल रे रखंतु एवं आर्गुमेंट ठारू विशेष दूरेकी रुहंतु एवं जेतिकी दरकार सेतिकी कथबार्ता करंतु। आउ जो काम करिबा दरकार से काम को करंतु, बेकारिया काम रे मुंड पसांतु नाही किबा आपण माने झामलारे मध्य पड़ंतु नाही। एवं आपण माने आउ गुटिए कथा मन रखंतु जे आपणकर काम कार्य को नहीं अधिका टेंशन किबा चिंता मध्य करंतु नाही।
ଆଉ ତା ସହିତ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଅଧିକା ଟେନସନ୍ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭୁଲିଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଗରୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆଗରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କିଣିବାକୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଧିକା ହାପିନେସ୍ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ 13 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ 27 ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 13 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ 27 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ 13 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ 27 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁରତା ସମ୍ପର୍କ ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଖାସ୍ କରି ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲାଗି ରହିବ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏହିଭଳି ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିହାତି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାମ୍ ପ୍ରିମ୍ ପ୍ରମ୍ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ନିହାତି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ 11 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କାଢ଼ି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।